This is like our course, what we'll be doing, but like I'll give you a brief introduction, like what testing is and what we are going to do with the Playwright. See, basically, testing is like we'll be doing testing like to verify the correctness of our like our build and build, and we'll be mainly testing is done like to find the bugs. Like we are validating the software, the build which which is given to us, and we'll be verifying whether we have any bugs or not. We'll be validating it actually. Okay. So for this, we had like two types of testing. Like, see, I'm just giving a brief for you, and I'll be going through like each one of the content clearly after this. Like we have this two types of testing where we'll be doing manual testing and automation testing. What manual testing is like, we'll be verifying the build or validating the build with manually we'll be verifying, like we'll be writing the test cases for every for the user story which is given to us. Like user story is like a feature, like feature what they have, like they have a like when we are using any software, like when we are using like an web software, like we are using an Amazon, right? www.amazon.com, like whether they have made any changes in the home page, like anything they have might have kept a drop down or anything they might have kept, that will be given to us in a story. The story is like a feature. So we'll be verifying that manually, like just how we navigate in an Amazon. Like we'll be going to amazon.com and we'll be testing it, and we'll be writing our test case and everything we'll be doing. The same way we'll be checking it. Okay. So this is how we'll be doing a manual testing. And the same way we have automation testing, which we'll be doing. Uh, in the automation testing, as a tester, we don't do the complete testing. We'll be writing a script. We'll be writing a script for that, and once we have written a script for that, we'll pass the script into, and like we have some jobs, we'll be keeping those jobs in a Jenkins pipeline, and we'll be running those jobs so that they'll be done by themselves. Like we'll not be verifying manually, but we'll be writing a script, and the script runs the opens the browser, and it opens a tab. In that, it will be opening the particular build or particular web application, and we'll be continuing with all our testings manually. సార్ తెలుగు యూజ్ చేయండి సార్. Okay. అందరూ తెలుగు ఓకే కదండి? ఇంగ్లీష్‌లో ఓకేనా? And Yeah, anything is okay first. like తెలుగు అందరికీ ఓకేనా, like everyone? Okay. Yeah, that's fine. Telugu okay, but the terminology అనేది yeah, English లో Yeah, okay. టెర్మినాలజీ ఇంగ్లీష్‌లోనే ఉంటుందిలెండి ప్రాబ్లమ్. yeah. టర్మినాలజీ అంతా ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తాను, లైక్ ఓకే. లైక్ అందరికీ తెలుగు ఫైన్, ఓకే కదా? ఓకే. జస్ట్ అడుగుతారండి, అందుకనే నేను చెప్తున్నాను. లేదు మీకు ఇంగ్లీష్ ఫైన్ అయితే అందరూ ఫైన్ అయితే ఇంగ్లీష్‌లోనే కంటిన్యూ అయిపోద్ది. చేస్తారు. If you don't mind, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత, లైక్ దేంట్లో ఇప్పుడు మీరు ప్లేరైట్ మీద అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా కొంచెం బ్రీఫ్లీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని ఒకసారి ఏమైనా చెప్పగలరా? ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్. ఓకే ఓకే ఓకే. సి లైక్ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ నా గురించి ఏంటంటే, సి ఐ హ్యావ్ like around 8 years of experience into testing. I have been into database testing, ETL testing, manual test, which I've done into manual. I've been into API testing and also into automation, where I have experience with Java, Selenium, bit of Cypress, and also with Playwright. Like 8 years, like 8 years, 4 months, like I have this experience, and in this I have done like completely. I've been into testing. Uh,
with different based on like I've been into around for now I've been into like 6 projects. ఈ 6 projects లో like uh, mostly I have done like 2 projects completely database and ETL testing I have done manually, and then I moved to like automation testing which I have done for Java Selenium automation testing చేసా. నెక్స్ట్ మళ్ళీ అప్పుడు there was like requirement to we have a requirement to show the customer అడిగారు లైక్ ప్లే రైట్లోకి మొత్తం మార్చాలి ఇది అంటే దెన్ ప్లే రైట్ స్టార్ట్ చేసాం. మేము పిఓసి ఇచ్చాం, బట్ దట్స్ లెగసీ అప్లికేషన్. లైక్ అంతా ప్లే రైట్లోకి మార్చడానికి వాళ్ళకి అవ్వలేదు. సో జస్ట్ పిఓసి ఇచ్చాం అండ్ దెన్ ఇట్ స్టాప్ అక్కడ ప్లే రైట్. మళ్ళీ వి కంటిన్యూడ్ విత్ జావా సెలీనియం. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్లో అగైన్ ఐ వాజ్ ఇంటూ ఏపీఐ అండ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. దెన్ నెక్స్ట్ ఐ వాజ్ ఇంటూ ప్లే రైట్ అండ్ నౌ ఇంకో ప్రాజెక్ట్లో కూడా ప్లే రైట్లోనే కంటిన్యూ అవుతుంది. లైక్ How దిస్ long ఇస్ do ఆల్ you అబౌట్. like NDS hands-on playwright? Just casual గా లైక్ తెలుసుకుంటున్నాను. That's it. like hands-on playwright is like 2.5 to 2.2 years of hands-on playwright. Like ఇప్పుడు లాస్ట్ 1.2 years. నెక్స్ట్ ముందు పిఓసి చేసినప్పుడు 8 months we had like playwright. But you are working on nice applications, right? On playwright. Nice applications మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. లైఫ్ లైక్ ఐ డెంట్ గెట్ యూ. ఏం అడిగారు? లెగసీ అప్లికేషన్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. లెగసీ అప్లికేషన్స్ అన్నారా? లెగసీ అప్లికేషన్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారా అంటున్నా. ఇప్పుడు మేము వర్క్ చేసేది yes, లైక్ మీడియా అండ్ కమ్యూనికేషన్ అప్లికేషన్. లైక్ ముందుది ఫస్ట్ ఏంటంటే దట్స్ లైక్ పాత అప్లికేషన్ మొత్తం ఫ్రేమ్ వర్క్ అంతా జావా సెలీనియంలో ఆల్రెడీ రాసేసి క్లియర్గా ఉంది. బట్ వాళ్ళకి ప్లే రైట్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చూడడానికి పిఓసి చేయమన్నారు. బట్ వాళ్ళకి అప్లికేషన్ మొత్తం అంతా దాంట్లోనే ఉండి మళ్ళీ దీంట్లోకి లైక్ అప్పుడు జావా వాడుతున్నాం, ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ ప్లే రైట్ వాడమన్నారు. వాళ్ళకి లైక్ అంత తీసుకోవాలనిపించలే, లైక్ మొత్తం అంతా మళ్ళీ మార్చలేదు. ఎందుకని లైక్ దే స్టేట్ బ్యాక్ ఇన్ జావా సెలీనియం ఓన్లీ. అప్పుడు ఐ హ్యాడ్ ఇంట్రడక్షన్ టు ప్లే రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్లో కంప్లీట్ ప్లే రైట్ వాడాం. ఓకే ఫైన్, గో అహెడ్. ఓకే. Yes, mostly ఈ క్లాస్లో లైక్ ఇన్ దిస్ కోర్స్ లైక్ ప్లే రైట్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్, టైప్ స్క్రిప్ట్ చెప్తాను. లైక్ విల్ స్టార్ట్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్తో స్టార్ట్ చేసి అండ్ వీ కెన్ లైక్ టైప్ స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్లో బేసిక్గా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏ ఉండదు. జావా స్క్రిప్ట్ విల్ బి లైక్ మోర్ లూజ్లీ టైప్డ్ అంటే తెలుసు కదా, లైక్ we don't define any just a moment. Shall I speak? You're a
Hello guys. Sorry for the means. Okay. ఓకే. లైక్ సీ ఇక్కడ ఆపాం. లైక్ కోర్స్ అంతా జావా స్క్రిప్ట్‌లో ఫాలో అవుతాం. అండ్ జావా స్క్రిప్ట్, టైప్ స్క్రిప్ట్ మోస్ట్‌లీ అంతా సేమే ఉంటుంది. బిగ్ డిఫరెన్స్ ఉండదు. మోస్ట్‌లీ మీకెలా అంటే జావా స్క్రిప్ట్ అంతా లైక్ అందరికీ లైక్ కోడింగ్‌కి హువాలా లైక్ దినేష్, జై, ఆనంద్, లైక్ మాదిరి లైక్ కోడింగ్ ఈజ్ లైక్ ఫైన్ ఆర్ మీలో ఎవరు న్యూ టు కోడింగ్? Actually, I'm new to JavaScript actually, so I know about the front-end technologies of HTML, CSS only. But నాకు జావాస్క్రిప్ట్ న్యూ అండ్ దాంట్లో వేరియబుల్స్ అవన్నీ నాకు ఇప్పుడే బేసిక్‌లో తెలుసుకోవాలి. ఓకే. గైస్ లైక్ ఎవరెవరు లైక్ కోడింగ్‌కి న్యూవో ఒకసారి లైక్ హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? నేను ఐఎమ్ నాట్ కోడింగ్ వచ్చు, కాకపోతే జావా స్క్రిప్ట్ ఓకే. ఆల్సో. ఓకే. జావా యూ హావ్ లైక్ విత్ జావా రైట్? యెస్. ఓకే. శ్రీరామ్, ప్రతిమ, దినేష్. ఓకే. రాయన్. ఆనంద్. ఓకే. లైక్ జావా స్క్రిప్ట్ కూడా లైక్ ఐ విల్ ఇంట్రడక్షన్ కాదు. జావా స్క్రిప్ట్ లైక్ వాట్ ఆల్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు ప్లే రైట్ అంతా చెప్తాను. లైక్ విల్ టచ్ జావా స్క్రిప్ట్ కూడా చేస్తాం. సో ఎందుకంటే జావా స్క్రిప్ట్ మీద విల్ డూ ప్లే రైట్. ప్లే రైట్ ఈజ్ లైక్ జస్ట్ లైబ్రరీ. జావా స్క్రిప్ట్‌లో లైబ్రరీలా వాడతాం. దాంట్లో డిపెండెన్సీస్ అన్నీ వస్తాయి. దెన్ విత్ దట్ విల్ బి బిల్డింగ్ అవర్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే. ఓకే. మాధురి ఈస్ ఫైన్. ఓకే. ఆనంద్ అండ్ దినేష్ లైక్ మీకు యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ విత్ స్క్రిప్టింగ్? ఆనంద్ అండ్ దినేష్. ఓకే. మీరు చాట్‌లోనైనా చెప్పండి. ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే. జావా స్క్రిప్ట్ కూడా విల్ కవర్ జావా స్క్రిప్ట్ కవర్ చేసి ఆ చిన్న టైప్ స్క్రిప్ట్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటో విల్ డిస్కస్. టైప్ స్క్రిప్ట్‌లో కూడా విల్ జస్ట్ డిస్కస్. జావా స్క్రిప్ట్‌లో విల్ కవర్ ద కోర్స్ అండ్ టైప్ స్క్రిప్ట్‌లో లైక్ ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు టైప్ స్క్రిప్ట్ అడుగుతారు. లైక్ టైప్ స్క్రిప్ట్ డిఫరెన్స్ అయితే ఏం లేదు బేసిక్‌గా. జస్ట్ చిన్న సింటాక్స్ డిఫరెన్సెసే. చాలా అంటే జావా స్క్రిప్ట్‌లో ఏంటంటే లైక్ మనం అన్నీ లైక్ డేటా టైప్స్‌ని డిఫైన్ చేయం. అదేమో ఆటోమేటిక్‌గా తీసేసుకుంటది. డైనమికల్లీ టైప్డ్ అంటారు దాన్ని. ఇది స్టాటిక్‌లీ టైప్డ్. ఏంటంటే మనం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. ఇది ఇంటిజర్, ఇది స్ట్రింగ్ అని అలా డిఫైన్ చేయాలి. అంతే. అలాంటియి తప్ప పెద్ద హెవీ డిఫరెన్సెస్ అంటూ ఏముండవు. ఓకే. జావా స్క్రిప్ట్‌లో విల్ స్టార్ట్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్ బేసిక్ కోడింగ్ క్లాసెస్ కొన్ని తీసుకుందాం. లైక్ విల్ హావ్ సమ్ ఒక 10 క్లాసెస్‌లో జావా స్క్రిప్ట్ విల్ ఫినిష్ అండ్ విత్ దట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ బేసిక్ ప్లే రైట్‌తో స్టార్ట్ చేసి వి కెన్ కంప్లీట్ ఇట్ లైక్ అండ్ మోస్ట్‌లీ ఏంటంటే ఆహ్, వన్ షేర్ ది స్క్రీన్. లైక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ సీ ద స్క్రీన్ రైట్? చూడగలుగుతున్నారుగా స్క్రీన్? యెస్. ఓకే. యాహ్! సీ ఇది లైక్ ప్లే రైట్‌లో మనం ఏం చేస్తాం అనేది ఒక లైక్ కోర్స్ కంటెంట్‌లా మీకు. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ వాట్ ఈస్ ప్లే రైట్? ఎందుకు లైక్ విల్ స్టార్ట్ విత్ బేసిక్ టెస్టింగ్. ఒక బేసిక్ టెస్టింగ్‌లో ఏం చేస్తారు అవన్నీ విల్ స్టార్ట్ అండ్ దెన్ విల్ గో ఇంటూ లైక్ ఇది జస్ట్ ఓన్లీ ప్లే రైట్ కోర్స్ ఇచ్చా. మీకు జావా స్క్రిప్ట్ కోర్సెస్ ప్యారలల్‌గా జావా స్క్రిప్ట్ చెప్తూనే ప్లే రైట్ చెప్తా. Don't worry about that. By the time you complete the courses, you will know JavaScript, what all you needed for the playwright, and like not what all needed. ఒక బేసిక్ లైక్ కోర్ జావాస్క్రిప్ట్ అనేది యూ విల్ బి క్లియర్ విత్ దట్.
JavaScript layout, and you will be clear with that. And with that, we'll continue with our మన ప్లేరైట్ కోర్స్తో కంటిన్యూ చేద్దాం. ప్లేరైట్ మీరు యాక్చువల్లీ చాలా మంది జావా సెలీనియం చూసుంటారు ముందు. సో ఆటోమేషన్ అంటే ఫస్ట్ జావా సెలీనియం. ప్లేరైట్ లైక్ మోర్ ఈజియర్ దెన్ జావా సెలీనియం. సెలీనియం కన్నా మోర్ ఈజీగా అవుతుంది అండ్ ఎక్కువ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కూడా దీంట్లో. లైక్ చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఇప్పుడు అదే సేమ్ ఫీచర్స్ జావా సెలీనియంలో తేవాలంటే మనం చాలా డిపెండెన్సీస్ తెచ్చుకోవాలి. ఇవన్నీ ఇన్బిల్ట్ ఉన్నాయి. ప్లేరైట్లో ఇవన్నీ ఇన్బిల్ట్ ఉండి లైక్ బేసిక్ ఇది ఏంటంటే వెయిట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ మీకు ముందుకెళ్తుంటే తెలుస్తుంది. సెలీనియంలో వెయిట్, ఇంప్లిసిట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అదేంటంటే మనం ఆటోమేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం స్క్రిప్ట్ రాస్తాం. అది స్క్రిప్ట్ ఏమైతుంది, నార్మల్గా జావాలోనైతే లైన్ బై లైన్ స్క్రిప్ట్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనం ఒక లైన్లోనే ఏం రాసామంటే లైక్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయమని రాసాం. పర్టికులర్ అమెజాన్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి, దాంట్లో నెక్స్ట్ లైన్లోనే రాసాం జస్ట్ మొబైల్స్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయమని రాసాం. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే బేసిక్గా ఆటోమేషన్లో వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయమని రాసినప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ అది బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు మనకి ల్యాగ్ వస్తుంది, లైక్ లేటెన్సీ దేనివల్ల అయినా రావచ్చు. లైక్ నెట్ మన డేటా స్లోగా ఉండడం వల్ల రావచ్చు, లేకపోతే లోడింగ్ టైం ఎక్కువ పడవచ్చు. మన మెషిన్ స్లోగా, మన మెషిన్లో డేటా లేకపోవడం, లైక్ కుకీస్ ఫుల్ అయిపోవడం వల్ల స్లోగా లోడ్ అవ్వచ్చు. అలాంటి టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ మన స్క్రిప్ట్లో అయిపోతుంది. సో అది ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది. సెకండ్ లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏం చేయమని, మొబైల్ అనే ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేయమని. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ఈ మొబైల్ అనే ట్యాబ్ని వెతుకుతుంది. కాకపోతే ఫస్ట్ లైన్ మన స్క్రిప్ట్లోనే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కానీ అక్కడ లోడ్ అవ్వలేదు పూర్తిగా. సో అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి ఎక్సెప్షన్స్ వస్తాయి. ఎలిమెంట్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్, ఇలాంటి ఎక్సెప్షన్స్ వస్తాయి. మనం కోడ్ అంతా కరెక్ట్గానే రాసాం, కాకపోతే అక్కడ కుకీస్ లేకపోవడం వల్ల లేదా మన డేటా స్లో అవడం వల్ల సంథింగ్ వల్ల దేర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం. లైక్ మన పేజే ఫస్ట్ లోడ్ అవ్వలేదు. సో ఎలిమెంట్ ఆటోమేటిక్గా ఫైండ్ అవ్వదు. పేజ్ కంప్లీట్గా లోడ్ అవునప్పుడు ఎలిమెంట్స్ అన్నీ లోడ్ అవ్వవు కదా, సో మన ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవ్వదు. సో ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది, కోడ్ రన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో మన స్క్రిప్ట్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇలాంటి నార్మల్గా మనం టెస్టింగ్ చేసేదేమో బేసిక్గా ఎర్రర్స్ ఫైండ్ చేయడానికి, కాకపోతే మనకేంటి ఈ లోడింగ్ ప్రాబ్లం వల్ల దీనివల్ల ఎక్సెప్షన్స్ వస్తాయి. సో ఇలాంటి టైమ్ లోడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ని, ఎక్సెప్షన్స్ని తీయడానికి వెయిట్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. యాక్చువల్లీ అంటే ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయి, అప్పుడు ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయని చెప్పేవి ఆ వెయిట్స్. సో ఈ వెయిట్స్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ వేరే ఇట్లో ఏంటంటే మనం ఇవ్వాలి, వెయిట్ చేయమని చెప్పాలి. కాకపోతే ప్లేరైట్లో ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా వెయిట్ చేస్తాయి. ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేసే వరకు వెయిట్ చేస్తాయి. కంప్లీట్గా లోడ్ అయ్యాకే ఆ ఎలిమెంట్ ఆ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఎలిమెంట్ని క్లిక్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటి వీ హ్యావ్ లైక్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి అడ్వాంటేజెస్. అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా అయిపోతాయి ప్లేరైట్లో. అదే మనం జావా సెలీనియంలోనైతే దానికి మళ్ళీ కోడ్ రాయాలి. వెయిట్ చేయడానికి ఒక కోడ్ రాసి దాంట్లో ఆ ఎలిమెంట్ పెట్టి ఈ ఎలిమెంట్ కోసం వెయిట్ చేయని దానికి చెప్పాలి, ఎక్స్ప్లిసిట్గా చెప్పాలి. సో దీంట్లో అలా ఎక్స్ప్లిసిట్గా చెప్పక్కర్లేదు, అదే ఆటోమేటిక్గా ప్లేరైటే వెయిట్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటి అడ్వాంటేజెస్ అన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వ్యాలిడేషన్స్ చేసేటప్పుడు అసర్షన్స్ అంటాం, వ్యాలిడేషన్స్. సో అలాంటి అసర్షన్స్ చేయడానికి మనం ఒక టెస్ట్ ఎంజిన్ అని అలా తెచ్చుకోవాలి జావా సెలీనియంలోనైతే. దీంట్లో ఇన్బిల్ట్ అసర్షన్స్ ఉంటాయి. అసర్షన్ ఏం లేదు, జస్ట్ వ్యాలిడేట్ చేయడానికి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. ఆ మెథడ్లో అసర్షన్స్ ఉంటాయి, దాన్ని వ్యాలిడేట్ చేసాం. అది మనకి ఆటోమేటిక్గా ప్లేరైట్లో ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి. వేరే టెక్నాలజీస్లో మనం మళ్ళీ ఇంకొక డిపెండెన్సీ తెచ్చుకొని దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని అవి వాడుకోవాలి. అలాగే లైక్ పారామీటర్స్ అన్నీ లైక్ ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి దీంట్లో. ఒకటి ఏంటంటే బేసిక్గా ఎప్పుడు ఏదైనా వర్క్ అవ్వాలి అంటే బేసిక్గా ఓపెన్ సోర్స్ ఉండాలి, ఫ్రీ ఉండాలి. ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ఉంటే దానికి ఎక్కువ క్లయింట్స్ ఆటోమేటిక్గా అంతే. ఫ్రీ ఓపెన్ సోర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మంది వాడతారు అది. సో జావా సెలీనియం కూడా ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్, అలాగే ప్లేరైట్ కూడా ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్.
సో ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ఉంది కాబట్టి దీనికి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఎక్కువ డిమాండ్ ఎక్కువ స్టార్ట్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ బాగా స్టార్ట్ అయింది. యుఎస్ యూకేలో ప్లే రైట్ చాలా టెస్టింగ్ అంతా సెలీనియం నుంచి ప్లే రైట్కి చాలా వరకు మైగ్రేట్ అయ్యారు. చాలా పొజిషన్స్ ఉన్నాయి కూడా. ఇప్పుడు కూడా ఇండియాలో కూడా స్టార్టెడ్ లైక్ ప్లే రైట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు జావా సెలీనియం వెళ్ళకుండా ప్లే రైట్ ఆ రేంజ్లో బూమ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్, చాలా మైగ్రేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ ప్లే రైట్ ఇది లైక్ మల్టీ ఫంక్షనల్ అంటే లైక్ అక్రాస్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్, అక్రాస్ ఎనీ బ్రౌజర్స్, అన్ని బ్రౌజర్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. లైక్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్ అన్ని బ్రౌజర్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఐఓఎస్ మీద అవుతుంది, లైక్ విండోస్ మీద అవుతుంది, లినక్స్ మీద అవుతుంది, లైక్ మల్టీ సపోర్ట్ ఉంటుంది. అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ సెటప్ కూడా చాలా ఈజీ ప్లే రైట్లో. ఒకసారి మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం కదా, జస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ సెటప్ ఈజీ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్లే రైట్లో ఏపీఐ టెస్టింగ్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్గా ఏపీఐ టెస్టింగ్ ప్లే రైట్లో చేసుకోవచ్చు. లైక్ కోర్సులో మీకు ఏపీఐ టెస్టింగ్ కూడా చెప్తాను. బై యూజింగ్ ప్లే రైట్ ఏపీఐ టెస్టింగ్ కూడా ప్లే రైట్లో అయిపోతుంది. లైక్ అదే మనకి సెలీనియంలో ఏపీఐ టెస్టింగ్ లేదు, మనం మళ్ళీ ఇంకో లైబ్రరీకి వెళ్ళాలి, రెస్ట్ అష్యూర్డ్ అని. దీంట్లో అలా లేదు. ఏపీఐ టెస్టింగ్ ఆల్సో ఇన్బిల్ట్. విత్ ప్లే రైట్ వీ కెన్ ఆల్సో కంప్లీట్ ఏపీఐ టెస్టింగ్. నాట్ ఓన్లీ వెబ్ అప్లికేషన్ టెస్టింగ్, ఏపీఐ టెస్టింగ్ కూడా వీ కెన్ డూ దట్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే రిపోర్టింగ్. ఒకసారి మనం టెస్ట్ అంతా కంప్లీట్ చేశాక యాక్చువల్లీ రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. యాజ్ ఏ టెస్టర్గా మనం రిపోర్ట్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేసాం, ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అయ్యాయి, లైక్ ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ వచ్చినాయి, ఎన్ని లైక్ మళ్ళీ రీటెస్ట్ ఎన్ని చేసాం, ఇలా రిపోర్ట్ ఉంటుంది. లైక్ టెస్ట్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ అని చెప్పి యాక్చువల్లీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ మన టెస్టింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయాక టెస్ట్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసి అది స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరితో సైన్ ఆఫ్ ఇచ్చుకోవాలి. సో ఈ రిపోర్ట్ ఏంటంటే ఈ డాష్ బోర్డ్ రిపోర్ట్స్ నార్మల్గా నార్మల్గా మాన్యువల్లో అయితే ఈ డాష్ బోర్డ్ రిపోర్ట్స్ మనమే యాజ్ ఎ టెస్ట్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ అని చెప్పి మనమే మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేస్తాం. లైక్ ఇన్ని పాస్ అయినాయి, ఇన్ని ఫెయిల్ అయినాయి, ఇన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి, లైక్ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఇంత స్పిల్ ఓవర్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని టెస్ట్ కేసెస్ డిఫర్ చేసాము, ఇలా రిపోర్ట్ ఉంటుంది. ఆ రిపోర్ట్ అంతా యాక్చువల్లీ ఆటోమేషన్లో ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతుంది. సో మన టెస్ట్ కేసు ఎందుకంటే మన స్క్రిప్ట్ రన్ చేసే టెస్ట్ పాస్ అయ్యో ఫెయిల్ అయ్యో వస్తున్నాయి. సో ఆటోమేటిక్గా రిపోర్ట్ ఆటోమేషన్లో కూడా ఆటోమేటిక్గా రిపోర్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అదే మనం వేరే జావా సెలీనియంలోనైతే దానికి వేరే హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ మనం వేరే ఇది తీసుకొని డిపెండెన్సీస్ తీసుకొని వాటితో రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తాం. దీంట్లో అలా ఉండదు. ప్లే రైట్లో ఆటోమేటిక్గా రిపోర్ట్స్ జనరేట్ అయిపోతాయి. హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది. ఒక హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్ దాంట్లో క్లియర్గా ఎన్ని పాస్ అయినాయి, ఎన్ని ఫెయిల్ అయినాయి, ఏంటి అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఇన్బిల్ట్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి, ఇన్బిల్ట్ ఆటో వెయిటింగ్ లైక్. అండ్ ఆల్సో సెలీనియం గ్రిడ్ అని ఉంటుంది, దాంట్లో ప్యారల్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. దీంట్లో అలా కాదు, లైక్ బై డిఫాల్ట్గా ఇన్బిల్ట్గా ప్యారల్ టెస్టింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ప్యారల్ టెస్టింగ్ మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి, ఒక ఫైల్ ఉంటుంది కాన్ఫిగరేషన్, దాంట్లో మనం ప్యారల్ టెస్టింగ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ప్యారల్ టెస్టింగ్ కూడా అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫాస్ట్, సెలీనియం కన్నా ఫాస్టర్ కూడా ఇది. సో ఈ అడ్వాంటేజ్ అన్ని ప్లే రైట్లో ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ మోర్ ఈజీ టు అప్గ్రేడ్ టు ప్లే రైట్. అండ్ మన టెస్టింగ్ కూడా లైక్ నేర్చుకోవడం కూడా సెలీనియం కన్నా ప్లే రైట్ మోర్ ఫాస్ట్, నేర్చుకోవడం కూడా మోర్ ఈజీలీ అండర్స్టూడ్. అండ్ ఇప్పుడు జాబ్స్ కూడా ప్లే రైట్ మీద బాగున్నాయి. సో ఇట్స్ బెటర్ చాయిస్ యాక్చువల్లీ. నార్మల్ కంపెనీస్ కూడా సెలీనియం మీద ప్లే రైట్లోకి మారిపోదామనే ఆ చాయిస్ యాక్చువల్లీ. కాకపోతే ఇంకా ఎందుకు సెలీనియంకి కొద్దిగా జరుగుతుంటే ఎందుకంటే పాతప్పటి నుంచి ఉంది సెలీనియం, లైక్ ఇట్స్ బిన్ సో మెనీ ఇయర్స్. అండ్ వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అన్నీ రాసి పెట్టుకున్నారు కాబట్టి మూవ్ అవ్వడానికి, లైక్ ఆల్రెడీ ఒక దగ్గర ఉండి అన్నీ సెట్ అయిపోయి ఉన్నప్పుడు మూవ్ అవ్వడానికి టేక్స్ టైం. అవసరం ఏముంది అన్నట్టు దీంట్లోనే కంటిన్యూ అవుదా అన్నట్టు ఉంటుంది. కాకపోతే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ప్లే రైట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ అన్నీ చూసుకుంటే ప్లే రైట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ టు డూ ఫర్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. అండ్ దే విల్ బి మూవింగ్ లైక్ మోర్ ఈజీ చేసుకోవడానికి ప్లే రైట్లోకి మూవ్ అవుతున్నారు. లైక్ కొత్తగా టెస్టింగ్ చేసే వాళ్ళందరూ ప్లే రైట్లోనే చేద్దాం అని, కొత్తగా ఆటోమేషన్లోకి మూవ్ అయ్యే వాళ్ళందరూ ప్లే రైట్లోనే చేద్దాం అనే దీంట్లోనే ఉన్నారు. సో ఇది లైక్ ప్లే రైట్కి మిగిలిన ఆల్రెడీ ఉన్న ఆటోమేషన్ టూల్స్కి డిఫరెన్స్.
ఓకే. లైక్ ఎనీ డౌట్స్ లైక్ ఇక్కడేమైనా చెప్పండి జేకిష్. సో యూఐ రిగ్రెషన్స్ కి కూడా ప్లేరైట్ యూజ్ చేయొచ్చు. లైక్ కీప్ ఆన్ యూఐ రిగ్రెషన్స్ చేస్తుంటాం కదా. యూఐ రిగ్రెషన్స్ ప్లేరైట్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ ప్లేరైటే యూస్ చేస్తాం రిగ్రెషన్స్‌కి. మనం సేమ్ అంతే సెలీనియం ఎలా యూస్ చేస్తాం ప్లేరైట్ కూడా సేమ్ అన్నిటికి దానికి Okay. ఇంకా ఎక్కువ వీటికి పనిచేస్తది గానీ, తక్కువ వీటికైతే పనిచేయదు. సెలీనియం ఎలా యూస్ చేస్తాం దాని ప్లేరైట్ అంతే. ఇప్పుడు వెబ్ ఆటోమేషనే చేస్తాం ప్లేరైట్‌తో కూడా. వెబ్ ఆటోమేషన్‌తో Okay. పాటు మనకి ఏపీఐ టెస్టింగ్ లైబ్రరీ కూడా ప్లేరైట్‌లో బై డిఫాల్ట్ ఉందని చెప్తున్నా. ఓకే. గుడ్. హ్మ్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? లైక్ విత్ ప్లేరైట్‌లో? హలో? ఒక నిమిషం. నో డౌట్స్. ఈవెన్ కంపాటబిలిటీ కూడా రాయొచ్చు కదా స్క్రిప్ట్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ డివైసెస్. డిఫరెంట్ డివైజెస్‌తో కంపాక్టబుల్ ఉంటాయి. లైక్ డిఫరెంట్ బ్రౌజర్ మనం వెబ్ అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు లైక్ ఆటోమేటిక్‌గా మనం ఒక బ్రౌజర్‌కే రాస్తాం. అది హుహు. అన్ని బ్రౌజర్స్‌లోని అది టెస్ట్ అయిపోతది. లైక్ వి హావ్ ఎ కాన్ఫిగరేషన్ లైక్ ఏ బ్రౌజర్స్ అయితే యాహ్! ఆ కాన్ఫిగరేషన్‌లో మనం సెట్ చేస్తాం. అన్నిటికి ఇట్ విల్ బి లైక్ రన్నింగ్ ఇన్ ఆల్ ద బ్రౌజర్స్. ఒకే టైమ్‌లో ప్యారలెల్‌గా అన్ని బ్రౌజర్స్‌లో టెస్టింగ్ జరిగిపోతది. లైక్ ఓకే. ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్‌గా మన మనము యెస్. మాన్యువల్‌లో మనము ఇన్స్పెక్ట్ చేసి యాక్చువల్‌గా డివైసెస్‌కి సెపరేట్‌గా చూస్తాం కదా. దానికి సెపరేట్ స్క్రిప్ట్స్ రాయాలా డివైసెస్‌కి? అంటే లైక్ సామ్‌సంగ్ S24 అల్ట్రా అని లైక్ ఐఫోన్ 12 ప్రో అని మనకి ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా. డివైస్ రెస్పాన్సివ్‌నెస్ ఓకే. వాటికి. లైక్ ఓకే. లైక్ మొబైల్ టెస్టింగ్‌లో ఆహ్, మొబైల్ వెబ్ టెస్టింగ్‌లో అప్లికేషన్సే మనం డిఫరెంట్ మొబైల్ ఓకే. రెస్పాన్సివ్. మొబైల్‌లో మొబైల్ రెస్పాన్సివ్‌లో చేసుకోవచ్చు. డివైస్ మనకి ఏవి కావాలో అవన్నీ ఓకే. షూర్. అక్రాస్ డిఫరెంట్ డివైసెస్‌లో టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. విత్ లైక్ డిఫరెంట్ డివైసెస్‌లో డిఫరెంట్ వెబ్స్‌లోని లైక్ డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్‌లో కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ డివైసెస్‌లోనే. ఓకే. గుడ్. బట్ ఏంటంటే ప్లేరైట్‌లో నేటివ్ అప్లికేషన్స్ అయితే టెస్ట్ చేయలేం. డైరెక్ట్‌గా నేటివ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా! మొబైల్ యాప్స్ అవి టెస్ట్ చేయలేం. యాహ్! యాహ్! వెబ్ అండర్‌స్టూడ్. ఇట్స్ ఫైన్. యాహ్! యాహ్! సో, ఏమన్నా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా దీనివల్ల? ఐ మీన్ ఇన్ ద ప్లే రైట్ అన్నీ మీరు ఏమేమి ఉన్నాయి యూజ్ కేసెస్ అన్నీ చెప్పారు. సీ లిమిటేషన్స్ అంటే బేసిక్‌గా పెద్దగా లిమిటేషన్స్ ఏమి ఉండదు. మొబైల్ ఓకే. టెస్టింగ్ చేయలేం. అది అది వేరే ఈటిలో కూడా చేయలేం. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ సెలీనియంలో మనం చేయలేం. ఎపిఎం ఏదో యూజ్ చేస్తాం. సో, అలాగా ఉంటాయి. అంతేగాక లైక్ ఏపీఐ టెస్టింగ్ ఓకే. ఏపీఐ టెస్టింగ్ మనకి ప్లేరైట్‌లో ఉంది. వి కెన్ డూ మాక్సిమం ఆఫ్ ది ఏపీఐ టెస్టింగ్. బట్ రెస్ట్ అష్యూర్డ్ అంత రేంజ్‌లో మనం ఏపీఐ టెస్టింగ్ చేయలేం. సీ లైక్ అందరూ లైక్ ఓకే. ఫాలో రెస్ట్ అష్యూర్డ్ ఏపీఐ టెస్టింగ్‌కి ఒక లైబ్రరీ. సెలీనియం ఎలాగో వెబ్‌కి, ఏపీఐకి రెస్ట్ అష్యూర్డ్ అలాగా. దట్స్ లైక్ మోర్ ఇప్పుడు వాడేది ఏపీఐ టెస్టింగ్ ఆటోమేషన్ చేసేది రెస్ట్ అష్యూర్డ్ వాడతారు లైబ్రరీ. లైక్ మనం హుహు. ప్లేరైట్‌లో కూడా చేయొచ్చు ఏపీఐ టెస్టింగ్. బట్ రెస్ట్ అష్యూర్డ్ అంత ఎక్స్‌టెన్సివ్‌గా చేయలేం. అదొక ఓకే. డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటది. అదొక డిసడ్వాంటేజ్. అండ్ ఓకే. ఇంకా రిపోర్టింగ్ ఏంటంటే దీంట్లో ఇన్‌బిల్ట్ రిపోర్టింగ్ ఉంది. కాకపోతే అది ఆహ్, హెచ్‌టీఎంఎల్ రిపోర్ట్సే ఇన్‌బిల్ట్ ఒస్తాయి. హెచ్‌టీఎంఎల్ రిపోర్ట్స్ ఇన్‌బిల్ట్ వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్‌గా. వేరే రిపోర్ట్స్ కావాలంటే మనం కొద్ది డిపెండెన్సీస్ తెచ్చుకోవాలి. అలా ఓకే. రిపోర్ట్స్ అంటే లైక్ నాకు ఆటోమేషన్ న్యూ యాక్చువల్‌గా. రిపోర్ట్స్ అంటే మనకు విత్ స్క్రీన్ షాట్ ప్రొవైడ్ చేస్తదా? లేకపోతే మన మనము ఎక్కడైనా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఆ! మనం స చూసుకోవాలా? స్
స్క్రీన్ షాట్ వస్తాయి దీంట్లో. లైక్ ఇంకా నేను బిల్ట్ ఇన్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో, ఈజీగా స్క్రీన్ షాట్ అయిపోతుంది, విత్ స్క్రీన్ షాట్స్ వస్తాయి. అండ్ మనం నార్మల్గా మాన్యువల్లో మీరు టెస్ట్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ చేస్తాం కదా, సమ్మరీ సేమ్ టెస్ట్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ రిగ్రెషన్ అంతా అయిపోయాక ఆటోమేటిక్గా ఇది HTML రిపోర్ట్ క్లియర్ గ్రాఫిక్స్ తో మంచిగా రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తుంది ప్లే రైట్. ఓకే ఓకే ఓకే. అంతే. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఇది యాక్చువల్లీ మనం జావా స్క్రిప్ట్ వాడుతున్నాం కదా, జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ లైక్ ఎసింక్రోనస్ అంటారు. లైక్ మోర్ జావా స్క్రిప్ట్లోకి వెళ్ళాక మీకు తెలుస్తుంది. అదొక డిసడ్వాంటేజ్. లైక్ ఎందుకంటే ప్రతిసారి జావా స్క్రిప్ట్లో ఏమవుతుందంటే మామూలు కోడ్ లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఏ స్క్రిప్టింగ్లోనైనా. కాకపోతే జావా స్క్రిప్ట్లో ఏం చేస్తుంది అంటే లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లైక్ ప్యారల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేయడానికి చూస్తుంది జావా స్క్రిప్ట్. సో దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే లైక్ అవైట్ అనే ఒక కీవర్డ్ ఇచ్చి వెయిట్ చేయమంటాం. సో ఇది ఇది బేసిక్గా జావా స్క్రిప్ట్ ఒక అసింక్రోనస్ అంట. అది జావా స్క్రిప్ట్ ఒక ప్రాబ్లం, నాట్ ప్లే రైట్స్ యాక్చువల్లీ. బట్ ఎందుకు జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్కువ వాడుతున్నారు అంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లాంగ్వేజ్ కదా, సో మోర్ ఈజీ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే యాక్చువల్లీ అన్ని అప్లికేషన్స్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్తోనే బిల్డ్ అయ్యి ఉంటాయి. సో జావా స్క్రిప్ట్ వాడితే మనకు మోర్ ఈజీ ఉంటుంది, మనం ఏదైనా ఎలిమెంట్ని తెచ్చుకోవడం అన్నీ మోర్ ఈజీగా ఉంటాయి కాబట్టి జావా స్క్రిప్ట్ వాడుతున్నాం. సో ఇప్పుడు మనకు ప్లే రైట్ యాక్చువల్‌గా జావా, నోడ్ జేఎస్ అండ్ .NET అని ఆ స్టాక్ మీద వర్క్ చేయొచ్చు అని దాంట్లో ఉంది, దాని వెబ్‌సైట్‌లో, ప్లే రైట్ వెబ్‌సైట్‌లో. సో హౌ ఎఫిషియంట్ మనము ఈ జావా స్క్రిప్ట్ మీద, అంటే దీని మీదే బెస్ట్, అంటే అన్ని హైరింగ్స్ ఉంటాయా? లేకపోతే ఒక పర్టిక్యులర్ టెక్నాలజీ ఏమన్నా ఉందా? లైక్ హైరింగ్స్ అన్ని ఎక్కువ మోస్ట్లీ జావా స్క్రిప్ట్ మీదే ఎక్కువ ఉంటాయి. మోస్ట్లీ జావా స్క్రిప్ట్ మీద ఎక్కువ హైరింగ్స్ ఉంటాయి. లైక్ జావా కూడా మనం సెలీనియం కూడా వేరే వీటి మీద వాడచ్చు. కాకపోతే లైక్ ఆల్రెడీ జావా ఎక్కువ ఆల్రెడీ బిల్డ్ చేసేసారు కాబట్టి జావా మీద ఎక్కువ ఉంటాయి. బట్ ప్లే రైట్ సపోర్ట్ చేయడం అయితే లైక్ జావా స్క్రిప్ట్, టైప్ స్క్రిప్ట్, పైథాన్, జావా ఇవన్నీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. పైథాన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, జావా కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. వేరే జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ టైప్ స్క్రిప్ట్ ఎందుకు మోర్ ఇది ఏంటంటే ప్లే రైట్ ఒక లైబ్రరీ బేసిక్గా టైప్ స్క్రిప్ట్లో రాసి ఉన్నారు. ప్లే రైట్ ఒక వాళ్ళు రాయడమే దాంట్లో రాశారు. సో జావా స్క్రిప్ట్లో మళ్ళీ అది ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం జావా వాడామంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టైప్ స్క్రిప్ట్లో ఉన్నది కంపైల్ అయ్యే టైంకి జావా స్క్రిప్ట్ అవుద్ది. మళ్ళీ మనం దాన్ని మనం దాన్ని జావాలో కంపైల్ చేయాలి. ఈ ఈ వెయిట్ బేసిక్ ఇది కొద్ది కాంప్లెక్స్ అవుతుంది అని చెప్పి జావా స్క్రిప్ట్లోనే జావా స్క్రిప్ట్లోనే చేస్తాం. ఎందుకు వాళ్ళు జావా స్క్రిప్ట్లోనే చేయొచ్చు కదా, బట్ దే హావ్ గివెన్ సపోర్ట్. పైథాన్, జావా కూడా వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కొంతమంది టెస్టర్స్ లేకపోవచ్చు, జావా స్క్రిప్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు పైథాన్, జావా మీదే ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళు కూడా ఈ అప్లికేషన్ ప్లే రైట్ని వాడుకోవాలి, మనకి ఆ హ్యాండిక్యాప్ ఉండకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళు పైథాన్కి, జావా కూడా సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేశారు ప్లే రైట్ వాళ్ళు. ఓకే. అండ్ అంతేగాక ఒక లాంగ్వేజ్లో ఏదైనా ఎనీ లైబ్రరీ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇప్పుడు సెలీనియం అయినా లైక్ ఎనీథింగ్ ప్లే రైట్ అయినా ఒక లాంగ్వేజ్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే దానికి కావాల్సిన లైబ్రరీస్ అన్ని అదే లాంగ్వేజ్లో డెవలప్ చేస్తారు. మోర్ లైబ్రరీస్ అన్ని అదే లాంగ్వేజ్లో డెవలప్ చేస్తారు. సో అలా డెవలప్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం వేరే లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నప్పుడు ఈ లైబ్రరీస్ అన్ని దాంట్లో పనిచేయవు కదా, సో అందుకే ఆ ఒక్క సింగిల్ లాంగ్వేజ్లో ఎక్కువ బూమ్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు జావా సెలీనియం ఉందంటే జావాలో ఎక్కువ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు, జావాలో ఫస్ట్ బేసిక్ ఏంటంటే అప్పుడు అందరూ జావా కోడర్స్ ఉండేవారు. సో జావాలో స్టార్ట్ చేశారు, దాని లైబ్రరీస్ అన్ని జావాలోనే బిల్డప్ అయినాయి. సో అందుకు పైథాన్లోకో, సిలోకో మారడానికి లైక్ ఆల్రెడీ ఈ లైబ్రరీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇది మనం పైథాన్లోకి జావా సెలీనియం చేసామంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ లైబ్రరీస్ అన్ని అవైలబుల్ ఉండవు. సో దానికోసం బేసిక్లీ ఒక దాంట్లో స్టార్ట్ బూమ్ అయిపోయాక లైబ్రరీస్ అన్ని దాని చుట్టూనే ఎక్కువ డెవలప్ అవుతాయి. సో అలా డెవలప్ అవడం వల్ల ఇంకా రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోతుంది అదే లాంగ్వేజ్. మోస్ట్లీ వేరే లాంగ్వేజ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది, బట్ దీంట్లో మోర్ ఈజీగా ఉంటుంది.
ఓకే. 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 థాంక్స్ సార్. అండ్ లైక్ జావా స్క్రిప్ట్‌లో మీకు లైక్ మోస్ట్‌లీ అన్నీ కవర్ చేస్తా. లైక్ బేసిక్ లైక్ హౌ మనం కన్సోల్ ఎలా వాడతాం, ఒక ప్రింట్ ఎలా, దెన్ వేరియబుల్స్, డేటా టైప్స్ ఏం డేటా టైప్స్ ఉంటాయి, అసలు డేటా టైప్స్ మనం ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం, అండ్ దీంట్లో మనకి లెట్, వార్, కాన్స్ట్ అని 3 వేరియబుల్స్ ముందు ఇచ్చేయి ఇవి ఉంటాయి. అవి ఎలా యూజ్ చేస్తాం, అవి డిఫరెన్స్ ఏంటి, దాని గురించి లైక్ స్ట్రింగ్స్, జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి, లాజికల్ ఆపరేటర్స్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్, అండ్ దీనిలో మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎర్రేస్ మనం ఎక్కువ వాడతాం. ఎర్రేస్ దీంట్లో కూడా డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఓకే. అంటే ఇక్కడ చాలా మంది జావా స్క్రిప్ట్‌కి న్యూగా ఉన్నారు గదా! సో, సింపుల్ గానే చెప్తారా? లేకపోతే ఎట్లా డైరెక్ట్ కోర్ అన్నట్లు చెప్తారా? లైక్ వితౌట్ ఎగ్జాంపుల్స్? విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారు గదా! సింపుల్‌గా. సి జావా స్క్రిప్ట్ లైక్ ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ లైక్ క్లియర్‌లీ లైక్ కొత్తగా స్క్రిప్టింగ్ అందరూ నాకు తెలిసి బేసిక్‌గా స్క్రిప్టింగ్ కూడా చాలా మంది కొత్త అనుకుంటా. ఒకళ్ళిద్దరు ఆల్రెడీ జావాలోనో దీంట్లో చేసాం. మిగిలిన లైక్ ఐ విల్ ట్రీట్ లైక్ స్టార్టింగ్ నుంచి బేసిక్ ఒక ప్రింట్ నుంచి ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం, బేసిక్ మనం ఎలా లూప్ చేయాలనేది క్లియర్‌గా చెప్పే నేను చెప్తా. లైక్ లైక్ మీకు అది క్లియర్‌గా చెప్పకపోతే ఇదంతా చెప్పి కూడా యూజ్ ఉండదు కదా! సో, యాహ్! కరెక్ట్. స్క్రిప్టింగ్ యాహ్! సో, ఏంటంటే బేసిక్‌గా నార్మల్‌గా అందరూ ప్లే రైట్‌లో మనకి సింటాక్స్ దీనికి ఇది వాడతాం. అది మనం చూపించేసి ఇప్పుడు ఒక డ్రాప్ డౌన్‌ని ఆహ్, ఇచ్చేయాలంటే మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఇది పెడతాం. ఇది అంతే ఇన్స్పెక్ట్, ఇది రాసుకోవడం అయిపోతది అన్నట్టుంది. బట్ మీకు బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో జావా స్క్రిప్ట్ క్లియర్‌గా లేకపోతే మీరు ఓన్‌గా రాసేటప్పుడు మీరు ఆహ్, బేసిక్‌గా జాయిన్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఆల్రెడీ లెగసీలో చాలా కోడ్ రాసి ఉంటది. ఫస్ట్ మీకు ఆ కోడ్ అర్థం కావాలి. ఆ కోడ్ అర్థమైతే మీ కోడ్‌ని దాంట్లో పెట్టడం మీకు తెలుస్తది. ఆహ్, ఆర్ మీరు ఒకవేళ మిమ్మల్ని మొత్తం ఫ్రేమ్‌వర్క్ రాయమన్నా మీకు రాయడం రావాలి గదా! సో, నేను జావా స్క్రిప్ట్ అయితే మీకు క్లియర్‌గా ప్లే రైట్‌కి ఎంత అవసరమో అదంతా క్లియర్‌గా పాయింట్ టు పాయింట్ చెప్తాను. వీల్ హ్యావ్ వర్కింగ్ సెషన్స్ ఆన్ జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే. యాహ్! ఆహ్, థాంక్స్. జావా స్క్రిప్ట్ మీద వర్కింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. మనకా నే మోస్ట్‌లీ నేను ప్లే రైట్‌లో బేసిక్ కాన్సెప్ట్సే జావా స్క్రిప్ట్‌తో పాటు టచ్ చేస్తా. ప్లే రైట్‌లో పెద్ద కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ జావా స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్‌గా మీకు గ్రిప్ వచ్చినాకే విల్ గో టు దట్ మోర్ కాన్సెప్ట్స్. మనం స్టార్టింగ్‌లో ప్లే రైట్ స్టార్ట్ చేసి జస్ట్ ఆహ్, అంటే ప్రతి లైను మనం బ్రౌజర్‌ని ఎలా ఇన్వోక్ చేస్తున్నాం అనేది క్లియర్‌గా మీకు ఎలా జరుగుతుందనేది జావా స్క్రిప్ట్ వస్తేనే తెలుస్తది. సో, జావా స్క్రిప్ట్ క్లియర్‌గా ప్రతీదీ ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ లైక్. అండ్ అంతేగాక జావా స్క్రిప్ట్ మీరు ప్లే రైట్‌లో వచ్చే జావా స్క్రిప్ట్ మీద ఏమేం క్వెషన్స్ వస్తాయో మనం జావా స్క్రిప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడే మీకు ఎవ్రీ క్వెషన్ ఇస్తా. లైక్ ఇంటర్వ్యూలో ఏ క్వెషన్స్ వస్తాయి జావా స్క్రిప్ట్ మీద, ఈ టైప్ మీద అని. సో, జావా స్క్రిప్ట్ యాహ్! అయితే అందరికి లైక్ ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ క్లియర్‌లీ. జావా స్క్రిప్ట్ దాని గురించి అయితే ఏం ప్రాబ్లమ్ లే. లైక్ ఐ విల్ క్లియర్‌లీ మీకు జావా స్క్రిప్ట్ క్లియర్ అయ్యాకే ప్లే రైట్ మీకు క్లియర్ అయితది. అదైతే ఐ విల్ అష్యూర్ లైక్ మీకు అయిపోయేసరికల్లా జావా స్క్రిప్ట్ కూడా యూ విల్ హావ్ సఫిషియంట్ నాలెడ్జ్. అండ్ ఎక్కడ ఇది జావా స్క్రిప్ట్‌లో మిస్ అయ్యామనే ఇది ఉండదు. అంటే మీకు ప్లే రైట్‌లో నేను ఇది చేయలేకపోతున్నాను బికాజ్ ఐయామ్ డౌన్, ఐ డోంట్ నో సంథింగ్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ కాబట్టి అనే ప్రాబ్లమ్ అయితే మీకు రాకుండానే రాదసల. ఓకే. యాహ్! Like module కూడా హౌ విల్ స్టార్ట్ ఇస్ లైక్ ఐల్ గివ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ సో దట్ కొంతమంది టెస్టింగ్‌కి కూడా న్యూ ఉంటారు కదా! సో, బేసిక్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఏంటి, అజైల్ మెథడాలజీ హౌ లైక్ కంపెనీలో ఎలా టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతదనేది ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసి, నెక్స్ట్ విల్ గో టు జావా స్క్రిప్ట్. జావా స్క్రిప్ట్‌లో మనకు కావాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ బేసిక్‌గా మనకు ఫస్ట్ కావాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ఆహ్, వాట్ ఆహ్, లైక్ హౌ వి మనం ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం బేసిక్ ఇది. దాని తర్వాత హౌ వి గివ్ లైక్
వాట్ ఆర్ వేరియబుల్స్ అనేది ఏంటి, వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, వై ఆర్ వి యూజింగ్ వేరియబుల్స్, వై డూ వి నీడ్ వేరియబుల్స్, వేరియబుల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసి దెన్ వాట్ ఆర్ డేటా టైప్స్, ఈ వేరియబుల్స్కి డేటా టైప్స్ అని ఉండాలి, లైక్ వాట్ ఆ వేరియబుల్స్ ఏంటో చెప్పడానికి. సో వాట్ ఆర్ డేటా టైప్స్ అండ్ హౌ వి డిక్లేర్ దిస్ డేటా టైప్స్, వై ఎందుకు డైనమిక్లీ టైప్ జావా స్క్రిప్ట్ని డైనమిక్లీ టైప్డ్ అని ఎందుకు అంటారు, మళ్ళీ దీంట్లో లెట్ కాన్స్ట్ వేర్ అని 3 కీవర్డ్స్ ఉంటాయి, అవి ఏంటి, వాట్ ఈస్ దర్ పర్పస్ అండ్ వై వీ హ్యావ్ 3 కీవర్డ్స్, అది దెన్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి, దాని తర్వాత విల్ గోయింగ్ టు లూప్, మనం కండిషన్స్ ఇఫ్ కండిషన్స్ కట్ వాడతాం కదా, ఇఫ్ ఎల్స్ అవి ఎందుకు వాడతాం, హౌ ఎలా వాడతాం, వై, దెన్ లూప్స్ ఎలా వాడతాం, ఫర్ లూప్ ఎలా వాడతాం, వైల్ లూప్ ఎలా వాడతాం, లూప్స్ చెప్పి దెన్ ఇవి కోర్ కాన్సెప్ట్స్. దెన్ స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి, స్ట్రింగ్స్ గురించి చెప్పి ఇవి కోర్ కాన్సెప్ట్స్. లైక్ మీకు ఎనీ లాంగ్వేజ్, జావా స్క్రిప్ట్ ఎనీ లాంగ్వేజ్లో ఇవి కోర్ కాన్సెప్ట్స్, ఇవి ఫుల్ గ్రిప్ ఉండాలి. లైక్ వేరియబుల్స్, డేటా టైప్స్, లూప్స్, కండిషన్స్, ఇవి అన్నీ గ్రిప్ ఉండాలి. ఇవి బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఈ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పాక దెన్ వీల్ మూవ్ ఇన్ టు లైక్ వీ హ్యావ్ అర్రేస్ అండ్ ఫంక్షన్స్. 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, అర్రేస్, ఫంక్షన్స్. దెన్ అర్రేస్ ఫంక్షన్స్ అయ్యాక దెన్ వీ హ్యావ్ లైక్ జావా క్లాసెస్ అని, జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్, క్లాసెస్ అని ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంటాయి. ఇవి లైక్ ఈ 3 మాడ్యూల్స్లో డిస్కస్ చేసుకోండి, 3 స్టేజెస్లో. ఫస్ట్ ఈ కోర్ కాన్సెప్ట్స్, నెక్స్ట్ విల్ గో ఇంటు అర్రేస్ అండ్ ఫంక్షన్స్, అండ్ నెక్స్ట్ విల్ గో ఇంటు జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్, క్లాసెస్. దీంతో లైక్ మీకు జావా దెన్ వై ఇస్ జావా స్క్రిప్ట్ అసింక్రోనస్ అనేది లాస్ట్లో. దీంతో విల్ ఫినిష్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ విల్ బీ నోయింగ్ లైక్ దీంతో ఎవ్రీవన్ విల్ బి లైక్ సాలిడ్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్. అండ్ దీంట్లోనే లైక్ ప్రతి స్టేజ్లోని వీల్ డిస్కస్ ద వాట్ ఆర్ లైక్ ఏమేం క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇంటర్వ్యూకి, ఏ టైప్లో క్వశ్చన్ అడుగుతారు జావా స్క్రిప్ట్ మీద ఒకవేళ అడిగినప్పుడు. అండ్ దెన్ వీల్ గో ఇన్ టు ప్లే రైట్లోకి వెళ్ళి వీల్ సీ వాట్ ఈస్ ప్లే రైట్. ప్లే రైట్లో మనం బ్రౌజర్ని ఎలా ఇన్వోక్ చేస్తాం, డిఫరెంట్ ఇన్వోక్ చేశాక డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్తో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. లైక్ మనం వెబ్ ఓపెన్ చేస్తే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇన్పుట్ బాక్స్ ఉంటుంది, డ్రాప్ డౌన్స్ ఉంటాయి, క్యాలెండర్స్ ఉంటాయి, చాలా ఎలిమెంట్స్. ప్రతి ఎలిమెంట్తో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతాం ప్లే రైట్ యూస్ చేసి, వాటిని ఎలా వెరిఫై చేస్తాం, విల్ గో లైక్ దిస్. ఇది మన కోర్స్ ఒక ఫాలోఅప్ అవుతుంది. ఓకే. ఎనీవన్ లైక్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఆనంద్, ప్రతిమా, మాధురి. No, Hitesh. All right. ఓకే. ఓకే, ఈ సెషన్ విల్ క్లోజ్ విత్ దిస్. And how often, like consistent గా how often classes ఉంటాయి, like any మధ్యలో ఏమైనా బ్రేక్స్ పడతాయా? బ్రేక్సే ఉండవు యాక్చువల్లీ. సి మండే టు ఫ్రైడే క్లాస్, ఎవ్రీ మార్నింగ్ క్లాస్ ఉంటుంది, బ్రేక్సే ఉండవు. మండే టు ఫ్రైడే ఎవ్రీ వీక్ క్లాస్ ఉంటుంది. లైక్ ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఎక్కువ లైక్ సాటర్డే ఏదో టైంలో లైక్ అందరూ ఎప్పుడు అవైలబుల్ ఉంటారో చూసుకొని సాటర్డే ఒక డౌట్ క్లియరెన్స్ సెషన్ అలా పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ డిపెండ్స్ అపాన్ అందరూ ఆ టైంకి విల్లింగ్గా ఉంటే విల్ హ్యావ్ దట్ ఆన్ సాటర్డే. అంతే, మధ్యలో బ్రేక్స్ ఏమీ ఉండవు యాక్చువల్లీ. 12th December కదా. విల్ ట్రై టు హ్యావ్ లైక్ 5, 10, 15. విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ మోస్ట్లీ 30 క్లాసెస్లో 30 to 35 క్లాసెస్లో కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ చేయడానికి విల్ చెక్అవుట్. బట్ ఇఫ్ నాట్ అయినా విల్ ఎక్స్టెండ్ అండ్ కంప్లీట్ ఇట్. మొత్తం కోర్స్ అంతా క్లియర్గా కంప్లీట్ చేసి విల్ వైండ్ అప్.
ఓకే. సో, వన్ ఆన్ వన్ కాంటాక్ట్ అయ్యేది ఉంటదా? లేకపోతే అందరూ కలిసి అనుకోని డౌట్ అలా సెషన్‌కి ఏమన్నా మీ అంటే కాంటాక్ట్ సి యాహ్! డౌట్ సెషన్ బేసిక్‌గా సాటర్‌డే అనేది లైక్ అందరూ అందరూ వస్తే లైక్ అందరూ జాయిన్ అయితే కూల్. లేకపోతే లైక్ ఇఫ్ ఏదైనా వన్ ఆన్ వన్ డౌట్ ఉంది క్లియర్ చేసుకోవాలంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. ఓకే. అంటే మాకు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి గదా! అట్లా. ఇస్తారు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. ఓకే. థాంక్స్. ఓకే గైస్, we'll wind up with this and tomorrow I think we'll start with basics of testing and JavaScript. Okay. Sure, Hitesh. Sure. Thank you so much. Sure. Thank you guys.